ब्रेक तो बाद प्रोग्राम गुरमत ज्ञान लाइव विच आप जी का मुड़ तो स्वागत है। हर वार की तरह इस बार भी ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले आप जी नूं गुरमत अनुसार जो भी आप जी के मनां विच सवाल हैं गुरमत संबंधी गुरबाणी संबंधी उन्हां दे जवाब देणगे। आप जी नूं बेनती है कि इस प्रोग्राम बारे अपने दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां नूं जरूर दसो। दुनिया भर दे विच तुसीं यह प्रोग्राम साडी वैबसाइट www.timetvindia.com उत्ते वेख सकते हो। इस तो इलावा साउथ ईस्ट एशिया इंडिया इजिप्ट तो लैके जापान तक तुसीं इनसैट 4A सैटेलाइट के द्वारा यह प्रोग्राम अपने घरां विच बैठे टीवी सैटां उत्ते देख सकते हो। भारत विच एयरटेल की डिश टीवी की डिश दूरदर्शन की जो DTH सेवा है उसकी डिश सन की डिश उत्ते भी यह प्रोग्राम चढ़दी कला टाइम टीवी चैनल के राही देख सकते हो। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विखे आप जी एशिया सैट 4 की सैटेलाइट द्वारा चढ़दी कला टाइम टीवी चैनल ते देख सकते हो, जिसते प्रोग्राम गुरमत ज्ञान लाइव आ रहा है। इस प्रोग्राम का दोबारा टेलीकास्ट हर शनिवार रात को 12:30 बजे भी किया जाता है। जे तुसी किसी कारण दिन वेले यह प्रोग्राम देखने तो रह जाते हो तो रात को भी इस प्रोग्राम का रीटेलीकास्ट देख सकते हो। यह प्रोग्राम रात समय इस करके रखा गया है कि दुनिया के जो वख-वख टाइम जोनस हैं जिथे समय वख-वख हैं उतों के दर्शक भी इस प्रोग्राम को वेख के वध तो वध लाभ उठा सकते हैं। अगर आप जी के मनां विच कोई भी गुरबाणी संबंधी या गुरमत संबंधी सवाल हैं या शंके हैं तो आप जी सानू फोन करके फोन नंबर तुहानू मैं दस दिना जी 9215032163। मैं दोबारा दसदा जी 9215032163। यह ज्ञानी साहब सिंह जी का निजी नंबर है। किसी भी वक्त आप जी इस नंबर पर कॉल करके गुरबाणी की सेध लै सकते हो। इस तो इलावा आप जी इस प्रोग्राम दे विच जो भी तुहाडे सवाल हैं SMS द्वारा भी अपने प्रश्न पूछ सकते हो। मैसेज करने लई तुसी मैसेज बॉक्स में जाके टाइप करना है GGL विच स्टैंड्स फॉर गुरमत ज्ञान लाइव। यह टाइप करके स्पेस दे के अपना नाम अपने शहर का नाम तो अपना सवाल टाइप करके इसनू 56767272 56 76 72 72 ते भेज सकते हो। असी इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे जो भी सवाल होणगे साडी पूरी कोशिश रहेगी कि वध तो वध तुहाडे सवालों का जवाब इस प्रोग्राम दे विच दईए। इस तो इलावा साडी वैबसाइट राहीं भी साडी ईमेल के राहीं भी तुसी सानू सवाल लिख के भेज सकते हो। साडा ईमेल का पता है gurmat@timetvindia.com। उस उत्ते तुसी अपने सवाल लिख के सानू भेज सकते हो। जे किसी कारण करके असी एक प्रोग्राम दे विच तुहाडे सवालों का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो साडी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले प्रोग्राम में तुहाडा यह सवाल उसका जवाब जरूर दिता जाए। इस सवाल जवाब का दौर जो हुण शुरू कर रहे हैं पहले सवाल तो करते हैं। यह सवाल सानू किया गया है सरदार मनजीत सिंह जी ने नागपुर तो। इन्हां दा सवाल यानी जी यह है कि जेकर एक कोई सिख बच्चा है उदा आनंद कारज गैर सिख बच्ची नाल या एक सिख बच्ची का आनंद कारज गैर सिख बच्चे नाल या कोई ऐसा सिख बच्चा जिन्हें कि अपने कतल किए हैं उदा आनंद कारज गुरुद्वारा साहब विच किया जा सकता है। असल में शाह मनजीत सिंह जी मैं एक धर्म प्रचारक होने के नाते देश भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में जाने का मैनू मौका मिले। मैं महसूस करता हाँ कि असी जिथे होर बहुत कुछ कमाया है उत्थे बड़ा कुछ गवाया है। असी अपनी बच्चियां और बच्चों नूं गुरमत की जानकारी नहीं दे सके। सिख रहत मर्यादा विच बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सिख बच्चे का सिख बच्ची नाल आनंद कारज हो सकता, किसी गैर सिख दे नाल सिख बच्ची का आनंद कारज नहीं हो सकता। पर अज दी चल रही जो लहर है इस लहर दे अंदर सिख बच्चे अते बच्चियां गुमराह हो रहे हैं। ना माँ बाप वालों समय सिर कोई सेध दी जाती है और जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है उन्होंने कबूलन करके बच्चे धर्म की कोई महत्ता नहीं समझते और वो उलार हो के
ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਰਗੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 99% ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਉਲਾਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਰਪੁਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਖੈਬੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸੇਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ। ਕਿਧਰੇ ਸਟੇਜ ਐਉਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਨਮੁਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠਣ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਭੁੱਲਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ,
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਆਪ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਦ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਜੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੀਜੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਸਜਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਲਕਿ ਡੌਂਡੀ ਪਟਾਈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਲੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ कि चिड़िया कोलों बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गिदड़ा तो मैं शेर बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई। जिनकी जात और कुल माही, सरदारी ने पही कदाही, तिनको मैं सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो मैं वीर गुरबंस सिंह जी ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਵਗੈਰਾ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਜਾਣ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਆਈਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਉਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਵਰਤਾਉਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਛੋਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਯਾਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਲੀਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਚਾਲੀਏ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੀਸੇ ਸੁਖਣੇ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੀਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਫੇਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚਲੂਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ 2-3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। तो मौलवी जी बड़े हंसे भी ते कहने लगे, इसका मतलब तो सरदार जी आने वाले समय में सब भूत प्रेत ही पैदा होंगे। मैं कहा ये तो मेरा परमेश्वर जानता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने गुरमत की रोशनी में आपको समझा दिया। तो वीर जी नूं मैं यह गल कहांगा कि भूतां प्रेतां दा जिक्र ते आया है, पर गुरमत विच कोई भूत प्रेत साडे ते असर नहीं करते। महाराज ते सानू जाच सिखाउंदे ने, मन तन प्रभ आराधिए मिल साध समागै, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै, राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै, तंत मंत ना जो हई तित चाख न लागै। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ, ਨਾ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। तो ये है गुरमत की सिक्ख्या। उस दी रोशनी विच मैं वीर जी नूं कहांगा भी साडे नेड़े कोई भूत प्रेत नहीं आउंदे। सत है जी। एक बीबी जतिंदर कौर उत्तराखंड तो मैनूं लगता है बहुत निजी क्वेश्चन है कि जे रात नूं सुपने विच गुरु ग्रंथ साहिब जी या लंगर दी सेवा या बर्तनां दी सेवा या झाड़ू दी सेवा दिखे तां की यह शुभ हुंदी है? देखो चंगी गल, पहली गल तो सुपना साडे लई सच नहीं हुंदा। सुपना ते एक भरम है, उन्होंने सच करके मन लेना चंगा या शुभ ये गुरमत नहीं हैगी। हाँ, जे किसी ने दिने सेवा कीती होवे तो उन्होंने राती भी ध्यान च आ जाएगी। कबीर जी कहते ने जेड़े बंदे जागदे परमेश्वर का नाम जपते हैं उन्होंने सुपने विच भी आ जाता। कबीर सुपने हूँ बरड़ा एक है, जे मुख निकसे राम। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਭੈੜੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਾਪ ਸਫਲ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ। तो जिथे जिक्र सवाल है कोई अमृतपान नहीं किया तो वाहिगुरू का तो हर जगह सिमरन लाभदायक है। असी रोज पढ़ते हैं प्रभ के सिमरन गर्भ न वसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। तो सिमरन जिहड़ा है वो तो हर लिए फलदायक है, पर जे अमृत छकिया होवे और गुरु के कहे अनुसार चलीए तो लोग सुखीए पर लोग सुहेले हो जाते हैं। इस वास्ते भरम च नहीं पैना चाहिए। इस प्रोग्राम में ज्ञानी जी ने गुरमत ते गुरबाणी का जो तत्त ज्ञान सानू दसिया है उसकी जिन्नी ज़्यादा असी एप्रीसीएशन कर लिए उन्नी थोड़ी है। अगले शनिवार फिर इसी टाइम ते आप जी नूं चढ़दी कला टाइम टीवी दे इस प्रोग्राम गुरमत ज्ञान लाइव द्वारा आप जी के सवालों के जवाब दिते जाएंगे। शनिवार बाद दोपहर 3:30 बजे आप जी के रूबरू होवांगे। तद तक सानू इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।